Na, ma marke ho pa kasam katrim buatugam. Yo minute, da humaga sarine de chi kharash babaya jawel. Kamrana, da deda para mada waduka. बस जिन्हें सिर्फ साफ नहीं नो माता हिस्से दी बकार Au harash babay Allah ta sirap daya wadu akhula. या ना वो हसरा का तो हर औरत ने वही कुम से पे राज़ियम बस नूर ये वाज़े जुन में शम्स नमनी Hupti smat da sinu bawal siraukla. Chiyawa na, tua na balki dri fiziye nasib shwi. या ना माँ को ये वो हसा उठते वा ताकू दा गज़ाब पूरे पैकेज रौलीगा Akhir ki chisushu kana nutaba khairan patishi. Basharatani yo dir sada au masum sarayu. Dawata pasuchunu kiye da sar wifta da su duridil laka da khazan pa mosam ki da unupani urajigi. वही बशारता स्ताबिफ तो हम दर नरबांदी और स्ताज वानी हम दुनिया स्पो में तो खतला और तला उसुम पली जुराबी पहले विंजी Hara uras bada dabtar na kur tarawe swazidere ruthe baye pahakla dia baye fpul zanta shapasi warko. या अल्लाह दासी वो हज़ खोरा नसीब का कि ज़मा सोज़ी दिले बराटा पमीनो हुई और आतो वही दसर ताजा माल द पके लगा तेज़ शिविला तो होगलिशा अलीशा बीबी स्ता हुकुम खोरा नेश्ता खानदान स्ता दा खुशीम चिपा पूरी दुनिया की आवाज़ पातीम Basharan pesalokla नूर बहपल सर द दीवानु सरने तकुम बल्कि अमेरिकार पकुम aga pamunda da fpul mashungtub malgare Kamran kur tabarare. Kamran pavik ki balakht niwaliu au da fpul ifazi dayariye fauru awaz TV kata. Basharat chikur tananawad samdasti da Kamran dwana khpiu niwali. कामराना द हुदेला पारमा बचका द खपली फिजी द यवी मलगरी द ट्रू नूर द ट्रिडूर या विफपलवाने सरजमाता वादो खबरों का बस जिन्हें सिर्फ सा अफलिंग और मसर वादे तो तैयार भी नूर मत हिस्से दी पका Oh, Basharatad. Diwani Shibi Kasinga. Zamaha Zapa Kitchen Kibel Bakri. Via Mumpa di Fal Kuridu. Zamunda Drano Hair Nista. What this a two Canada Rura. Da ha kandit the Warthendi. Shisari Hupa Handa Waranozi. Obiapa Jana Piaskat Kay. जब राज़ियम या पुसे के कदाल सुगीज गोलेंडी जे बर्दाश्तकू बस यूं जर्राला वातू का Kana chi basharat ta Kamran ta kura na umid aruwato nir da khpul dvem malgiri naim da karyani dukan talala. Naim haga waqt da kano ta dalo gura talala. Chi achanak basharat da tarazu fayo taraf khpul sar ki fawdo au ta khalku pa makh ki ye jarashu hokla. बशारत जाना ना सरनामाती चोरा करेदा हलक व नारदी लखु सोच का वकना उस वय समुश्किला तर बांदरा बरीरी नहीं माँ ताता होपादा द चिपादी दुनिया की मिनोरी सूख निश्ता द खपले ट्रूर मामा या पल चाह पलवानो पकूर की लाले वजिन्यों का जबरी दुकान टूर सामान तेल मजदूरे द हल्को तरकूरू रसुम वो सिर्फ जमा कूरा बागता बशारता जमुन पतूल खानदान की जिसुमर जिने के अभी थोड़ी वादी शिविरी उस सिर्फ जमा या वसल कलेना निया पातीदा अगखुम टिक नौरी कवे उमाले सरा वादी खबरा हुकुम नहीं माँ तो कि मकावा कज़ूम दासे नावादा मुर्शुम जमा रूह बस्ता द दुकान पचीनों की दमेगियारो पशान गिरजी याद साता Bula uras sahar basharat pahabgan khpul angan ki jaru wakhala chi achanak takur mahita yonwi gade udrida. Da gavan tish kurta yawane vi kurane khada rola. Basharat pa diwal sar rafor tak au gatiri shuru klen. Huma hawaf dalarena yawajine rakushwa da havinun lubnao. Tur enak ye chulibi pavik ki yawuru ki spini wanew. Au sam da nazunu au nakhru dukano. या अल्लाह दा जमुंगा उनके कम हापिरे राखुफवा द दे द स्पिफिस मतम जमाना फरी कि द दे पवित के नास्ते उस खुबम या वाद कीगी औ या बनूरम बर्बादशम खुजबा खामा हावत दवात खबरकुम Kashan, zama da makeup box pe ihtiyat rakuska. Pe shisha mata shwa, nu sar badi matkam. Au tu kurat da gawundi singa da bizu pashan da dewan na rata guri. अस्सलाम वालेकुम ज़बशारत अलीम स्टासु गावंडी यो शरीफ यतीम औ यो वासी सारे که هر څومره درون سامانم پورته کول وي صرف ادر کوي زه د سوپیره تر زړه پورې خرڅوشي تولی شم Basharat nur waqt ضایع نه که په بله ورځ یې خپلې نوې جامې ایسترې کړې د مټۍ یو ډبي یې واخیسته او د لبنا کور ته ورغی د لبنا پلار د خپلې لور د نازونو او د بې حساب شاپینګ د عادت نه دومره ستړی شوی و او د داسې زوم په لټون کې و چې هر څه وزغمي بشارت بچیا ته رښتیا یو ډین خان لګي زمونږ لوبنان کې نازکه ده بس په میاشت کې شل پنځه شل سے بازار ته ځو شاپینګ دی
که د تیاری لو دی لاله وانه جمعې په ولس مې درته په نکاح خو جوما کاکا جاره که زما خبره مني نن ماښام ملا صاحب راوغواړئ زما د طرف نه خبره پخه ده دغسې د بشارت واده شو. د واده اولنۍ 3 ورځې د حلوا په خوشحالۍ کې تېرې شوې، خو په 4مه ورځ د لوبنا اصلي رنګ ښکاره شو. هغه په غرمه 12 بجې د خوبه پاڅېده، په صوفه به کېناسته، نوکان به یې پالش پول او په بشارت به یې حکمونه چلول. د کور ټول کارونه، صفایي، پخلی او حتی د جامو وینځل هم د بشارت په غاړه شو. اوی بشارتا زر چې روړه او ووره په چې کې چې صرف 2 دانې لا چی وي که 3 دانې شوې نو چې بستا په سر اړو زر کوه ها زه بیا شاپینګ لازم. ښځې د خدای دپاره لږ رحم وکړه. اوس مې ناشته تیاره کړه، لوښي مو وینځل، اوس به د غرمې دپاره تیاری کول، لاسونه مې ستړي شوي دي او د شاپینګ دپاره نورې پیسې د کومه راوړم؟ تېره تنخوا دې په 2 ورځو کې ختمه کړه. که پیسې در سره نه وي خپله ګورده خرڅه که، خو ما شاپینګ له بوځه بس که نه نو خپل پلار ته برینګ وکم او داسې عمل به در سره وکړي چې یاد کې وساتي. اوس بشارت د خاوند نه بلکې د خپل کور د مزدور په شان شوی و. وزن یې 10 کیلو کم شوی او په کوڅو کې به یوازې ګرځېده او د ځان سره به یې خبرې کولې. یوه ورځ هغه په فارق کې ناست او د یوې ونې سره یې خبرې کولې چې ملګري نعیم ورغی. نعیم چې د بشارت دا حالت ولیده نو ډېر حیران شو. بشارته ستا حال خو ډېر خراب شوی دی. آیا بیګم دې د قیدیانو په شان خوراک درکوي څه؟ نعیمه یاره هغه ښځه نه ده، هغه د جانسي راترور ده. ټوله ورځ په جارو صفایي لګیا کوي، زما ټولې پیسې په شاپینګ ختموي. ما نه خو ژوندې لا چوم شوی دی. یوه ډېره عجیبه لارښه معلومه ده. اوسپنه په اوسپنه پرې کېږي. د په پټه دویم واده وکړه. زما یوه نېره رشته داره ده، نوم یې نازک بیګم دی. هغه ډېره غړې چینۍ ده. زه به خپل مور او پلار ورولېږم، رشته به درته وغواړي. هغه به راشي او ستا د لومبۍ ښځې نخرې به ټیک کړي. بشارت د نعیم په خبرو یقین وکړ او د هغه په جال کې راګیر شو. د رښتې خبره یې پخه شوه او په یو وړوکي حال کې د لبنان نه پټ بشارت د نازک بیګم سره نکاح وکړه. لبنان څخه خبر نشوه چې هغه هماغه وخت په یو سیل کې د جامو د اخیستلو دپاره داسې اخته وه لکه جګونه چې کوي. بشارت نازک بیګم یو جدا پلیټ ته بوتله. یا الله شکر دی. اوس چې دې نازک بیګم ته ګورم داسې ښکاري چې زما ژوند به په ارام شي. دا څومره باحیا او غلې ناسته ده، اوس به د لبنان حقوق په خاورو کې خوړې شي. سرتاجه تا زما سره واده وکړه ډېر ښه دې وکړل. زه صرف لږ ارام خوښوم، امید لرم چې ته به زما خیال ساتي. ای ښځې ته صرف ارام کوه، ستا خاوند همدې دپاره پیدا شوی دی چې ستا رازونه اوچت کړي. د بشارت دا خوشفهمي هم صرف په 40 ګنټو کې ختمه شوه. نازک بیګم صرف په نوم نازکه وه، خو په کار او چلن کې د لبنان هم زیاته سخته وخته. هغه به په ورځ کې 6 ګنټې اوده وه او چې کله به د خوبه راپاڅېده نو په بشارت به یې داسې حکم چلو چې بشارت ته به لبنان هم ښه ښځه ښکارېده. اوس بشارت مجبور و چې د 2 کورونو خدمت وکړي. او بشارته چېرته ورکې دین ته راشه او زما په خپو زور وکړه. ټوله ورځ یې په اوده کېدو خپې ستړې شوي دي. نازک بیګمې په ما رحم وکړه. سهار د لبنان په کور کې جارو وهم، بیا دفتر ته لاړ شم او د مشر خبرې مو اورم. اوس دلته ستا چاپي کوم، زما خو خپله ډوکې واسطه شوي دي. دې به مه چلوه، زر زما چاپي وکړه. یا پاسو زما دپاره د دیسي خوړو پراتیو کړۍ تیار کړه. یاره نه خوب راځي شابه. د بشارت ژوند اوس د یو فلمي غمجن داستان په شان شوی و. یو طرف ته د لبنان د شاپینګ بیلونو او بل طرف ته د نازک بیګم د خپو چاپي کولو حکمونه. بشارت د دوانو ښځو ترمنځه د یو فقیر په شان شوی و. بالاخره یو ماښام هغه د ژوند نه دومره تنګ شو چې سړک ته راووته او خودکشي فیصله یې وکړه. یا الله 2 ښځې مې نصیب شوې او دواړه جلادې وختې. اوس د دې غلامۍ ډک ژوند نه مرګ ښه دی. بس یو تیز رفتار موټر راشي او مه ووهي چې د دې غذاب نه خلاص شم. بشارت چې څنګه سترګې پټې کړې او سړک ته یې د ټوپ وهلو کوشش وکړو چې اچانک یو ځلېدونکی د کروڑو روپو مرسډیز موټر په تیزۍ راغی او بشارت له یې لږ شان ټکر ورکړ. بشارت په هوا کې تاوېده او د سړک په غاړه د یو بدبویه نالۍ سره نږدې پرېوته. د موټر دروازه خلاص شوه او د هغې نه یوه ډېره دولتمنده او باوقاره ښځه راکوز شوه
چې نوم یې شایسته بیګم و. هغه د ښار مشهوره مالداره ښځه وه. هغې سمدستي خپل سیکیورټي ګارډ ته وویل چې بشارت اوچت کړي او یو 7 سټار هوټل ته یې بوځي. زه ډېر معافي غواړم. زما د موټر بریک خراب شوي و. ډېر خو به ښه شوي نه یې. دا وخت نه څومره چې خورې مټن کلای بریاني او کباب وخوره ټول بل به څه ورکړم. او مای ګاډ، خوراک، رښتینی خوراک. محترمې ډېره مننه. ستا موټر زه خوږ نه کړم بلکې ما ته یې نوی ژوند راکړ. ګنې ما خو په کور کې اوس و چې ډوډۍ خوړلې. کله چې بشارت د 3 کسانو خوراک یوازې وخوړو نو شایسته بیګم په حیرانتیا د هغه نه د دې حالت وجې تفوس وکړ. د بشارت د زړه ټول دردونه راووتل او هغه په جړا جړا د خپلو دواړو ښځو او د هغوی ظلمونه د یوې اوږدې کیسې الف لیلا په شان بیان کړل. کله چې شایسته بیګم دا هر څه واورېدل زړه یې نرم شو او د بشارت په سادګۍ او بېګنایۍ یې مینه راله. زه کسی دومره ظلم هم کولی شي په داسې شریف سړي دومره ظلم. بشارت صاحب زه عرفاتي یم خو یوازې یم. زه داسې یو ساده وفادار خاوند غواړم چې زما قدر وکړي. زه تا ته اپور کوم زما سره واده وکړه. زه به هغوی دواړو ته داسې سبق ورکړم چې دنیا به تېره کړم. څه واده؟ درېیم واده؟ زه خو مخکې نه 2 دوزخونو کې پروت یم خو ستا د مرسیډیز ته چې ګورم داسې ښکاري چې دا درېیم چانس جنت دی. زه تیار یم، بلکل تیار یم. همدا اوس ملا صاحب ته رنګ وکړه. دغسې د بشارت علي صاحب درېیم واده د شایسته بیګم سره هم وشو. بل طرف ته کله چې بشارت څلور ورځې کور ته رانغی لوبنا سره د شاپینګ دپاره پیسې ختمې شوې او د نازک بیګم سره د ښو چاپې کولو څوک نه و. دواړه وارخطا شوې او د بشارت په لټون کې کوڅو ته راووتې. د بشارت تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي او د خلکو نه یې پوښتنې کولې. کاکا تا سړی خو به دې چېرته نه وي لیدلې. 4 ورځې وشوې کور نه راتښتېدلې دي. نه یاران د میترې ترې. خورې زما دا سړی خو به دې نه لیدلی. نه خورې نه مې دې لیدلې. دواړه دغسې ګرځېدې اتفاقاً دواړه ښځې یو بل نه مخې لورلې او اچانک دواړه تصویرونو سره یو بل سره مخامخ شوې. ای خورې تا دا مړمخې ګنجي سړی چېرته لیدلی دی؟ دا زما خاوند دی. 4 ورځې کېږي روک دی. زما د شاپینګ بیلونه به څوک ورکوي؟ څه ستا منوچن ستا خاوند دی؟ دا خو زما خاوند دی. دا زما د خپلو چاپي کول نه چېرته تښتېدلی دی. او ای ښځې خدای دې په واک کې خوځوه. زما په خاوند دعوه کې. ای ښځو دا ولې جګړه کوې؟ او دا تصویر والا سړی خو ما د ښار تر ټولو لوی او آیپي بنګله کې د یوې ایماندارې ښځې سره لیدلی دی. هغه هلته په ښایسته جامو کې ګرځي او واده یې ورسره کړی دی. نو دې دوکهباز موږ سره دوکه کړې ده. ګلبدین او نازک بیګم په غوسه داسې بنګلې ته ورسېدې لکه توپان چې راغلی وي. هغوی د بنګلې په شاندارې دروازې داسې ګزارونه کول لکه پولیس چې چاپه وهي. کله چې دروازه کولو شوه مخې ته شایسته بیګم ولاړه وه او د هغې سره خوا کې بشارت میوه خوړه او خندل یې. کله چې دواړو ښځو په بشارت د حملې کولو اراده وکړه نو شایسته خپلو نوکرانو ته اشاره وکړه چې مخکې شي. وای بشارته ته لږ دې خوا راشه. تا څنګه جرأت وکړو چې دلته په خپله عیش کې او موږ هلته د لوږې نه مړه کېږو؟ خو که تاسې ریا هو ته راشه او زما په خپو زور وکړه کنې ستا پاتې سر به هم ګنجې کړم. بس تاسو دواړه لالچي او ناپوهې ښځې یې. تاسو د دې بېګناه سړي نه صرف پیدا هستې ده. دا واقعه د 2 ریپوبلیک دی. یو ګروپ ستا د لوبنا او یو ګروپ ستا د نازک بیګم. دا پیسې واخلئ او بشارت پرېږدئ. اوس هغه زما خاوند دی او صرف زما سره به. کله چې دواړو ښځو یو یو کروندوکې ولیدې نو خوشحاله شوې. هغوی سمدستي د پیسو بریکپیسې واخیستلې او د هغه ځایه وتښتېدې. خو کله چې خپلو کورونو ته ورسېدې په اولنو څو ورځو کې یې ډېر عیش وکړ خو ډېر زر یې احساس وکړ چې پیسې خو راغلې دي خو هغه د کور سکون، هغه مینه او د بشارت هغه سادګي ورسره نشته. داسې څوک نه و چې د هغوی نازونه اوچت کړي وو، نه داسې څوک و چې د هغوی خبرې په مینې سره برداشت کړې وي. دواړو ته د بشارت ډېر سخت احساس وشو او په ژړا شوې. پیسې خو ډېرې دي خو د شاپینګ نه پس هغه درانه بکسونه چوټونکي بشارت را سره نشته. هغه رښتیا ما سره ډېره مینه کوله. ما ورسره ظلم کړی. خورې زما سره هم کونه وپېرې. اوس په د شپې زما پیسو دمه کوي. د بشارت د لاسونو هغه سکون په دې پیسو کې نشته. موږ ته پیسو دپاره یو داسې خاوند د لاسه ورکړه چې د الماس په شان و. راځه چې بیا ورشو.
لوبنا او نازک بیگم یو ځای بیا د شایسته بیگم بنګلې ته ورسېدې. دا ځل هم د هغوی په لاسونو کې هماغه د پیسو بریک پیسې وې، خو په سترګو کې یې رښتینې اوښکې وې. هغوی د شایسته بیگم مخې ته بریک پیسې کېښودې او د بشارت سپی یې ونیولې. بشارت او شایسته بیگم چې دا حالت ولیده دواړه حیران پاتې شو. شایستې خورې دا خپل 2 کروڑ روپۍ دې واپس واخله، موږ ته پیسې نه دي پکار، موږ خپل ګران خاوند واپس غواړو. بشارت ته موږ معاف کا، نور په هیڅ کله په تا حکم نه چلو بلکې په خپله به ستا خدمت کوو. او بشارته اوس به زه ستا پښکو جوړ کوم، بس موږ معاف کا، ستا نه بغیر دا کور راته د بلا په شان ښکاري. بشارت صاحب تاسې ښکاري چې مینې وګټله او د دوی عقل واپس پنځې ته راوړي. راځئ اوس د موسیدو ورونه په همدې دوی بنګلې کې یو ځای ژوند کوو. زه په خپل بزنس سنبالوم، دا دواړه به د کور کارونه کوي او کور وسنبالي او ته به زموږ د زړونو باچا یې. واه زه خو روانم چې ځان مړ کم. اوس ډېرې تابعدارې ښځې لرم، هغه هم د کوچو په شان نرمې. یا الله تا شکر دی، هغه تریف لرو چې خلک یې بد ګڼي، اخر د دنیا د ټولو خوږ لرو جوړ شو. دا بشان د بشارت د ژوند کیسه په خوشاله اخر ته ورسېده. هغه ښځې چې یو وخت به هغه ته د نوکر په شان کتل، اوس به د هغه مخې او شاته ګرځېدې. د شایسته بیگم دولت او پوهې ټولو ته یو ښکلی ژوند جوړ کړ. بشارت اوس د کلي او محلې د ټولو خوشاله او خندېدونکي خاوند شوی.